sir. Okay, sorry for disturbance. And my screen is visible. Yes, sir. Rushikesh, my screen is visible. Okay, Yes, sir. Yes. so we have started from this geometric modeling. So first is a wireframe modeling, then we have seen surface modeling, then kind of the surfaces where we can easily use the surfaces, then solid modeling, advantages, then disadvantages, then difference between this. I think we have completed this difference or no? Rushikesh? Hello, Rushikesh. Yes, sir. Yes. Okay, so we have completed this, na? Sir, I don't know, sir. Previous lecture, my network is issues. Okay, so I think we have completed. So we will start the today's topic, that is a representation schemes for the solid models. So solid model साठी रिप्रेझेंट करण्याचे वेगवेगळे एक मेथड्स आहेत, त्या कोणकोणत्या आहेत ते बघूया. फर्स्ट इज कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जिओमेट्री. Okay, so in that CSG, we got the some primitives. Means already the shapes primitive is there. Just we have to use that primitives, and with the help of that primitives, we can use easily model any model. Okay, with the Boolean operators. Boolean operator means so we can easily add the material, easily subtract the material, or interact. Okay, so we will see in details what are the Boolean operations, how they are working. That also we'll see. Second method is boundary representation. So by using this boundary representation, we can create the bounding faces, edges, and vertices. Okay, and with the help of this 3 point, we can easily create the geometry. How we will see. Then seal decomposition, that is a model of the variable spatial sets. म्हणजे याच्यात काय असतं, एक असं मॉडेल असतं स्पॅशल, म्हणजे असं आकाशामध्ये कसं आकाशग्रहामध्ये आपण एखादा वायर फ्रेम मॉडेल क्रिएट केलं एखाद्या सॉलिड सर्कलचं किंवा स्क्वेअरचं असेल. In between that, whatever the point is there, we are making the point like in a space. Okay, and we can, with the help of that point, we can easily join and we can create the small cells. Okay, so in that spatial occupancy enumeration, one is there and octree encoding is there. Okay, this is just types of the representation method for solid models. Okay, don't worry, these are the not asking anywhere, just for your information you should know. Okay, then sweeping is another one best method to represent solid model with the help of the translation, rotation, arbitrary sweep. Okay, then pure primitives म्हणजे एखादं मला सर्कल किंवा एखादं मला सिलेंडर ड्रॉ करायचं असेल, त्यासाठी मला त्या सिलेंडरचा डायमीटर असेल, सर्कल असेल, सो त्याला सर्कल ड्रॉ करा, त्याला एक्सटेंड करा किंवा एक्सट्रूड करा, हे करण्याची गरज नाही. रेडीमेड तुम्हाला सिलेंडरची प्रिमिटिव्ह मिळेल, क्लिक करा, ड्रॉ करा आणि त्याच्या तुमच्या डायमेन्शन नुसार फक्त ते मॉडिफाय करा. ठीक आहे. So these are the some basic methods to create the solid model. So now you can see one first diagram, there is a box is there, then cylinder, cone primitives, wedge, sphere, and torus. Suppose we want to create a torus, so don't go for the directly create phase. Directly you can choose from the geometry as a torus. You can pick that torus primitives and directly you can draw the that primitives, torus primitives. Only you have to give the input like your diameter, radius, whatever that length is there, just put the values, automatically that primitives will be created. Okay, so these are the some example of the CSG, that is a constructive solid geometry, and basic primitives for the any drawing: box, cylinder, cone, wedge, sphere, and torus. Then constructive solid geometry in terms of the Boolean operation, how we are going to use the various primitives, and from them we are creating a creative geometry with the help of the different Boolean operations. म्हणजे मला वेगवेगळ्या दोन प्रिमिटिव्ह घ्यायच्यात. खाली एक्झाम्पल बघा, दोन प्रिमिटिव्ह घेतलेत, एक आहे स्क्वेअर बॉक्स आहे, सॉरी रेक्टेंगल आहे किंवा स्क्वेअर, आणि दुसरा आहे सिलेंडर. ह्या दोन्हीचं मला युटिलाइज करून बुलियन ऑपरेशन यूज करून मी असे काही जिओमेट्री बनवू शकतो का? So that is the
different Boolean operation we are using for our purpose. So first is union. Union means addition, the sum of the all the points in each of the two defined sets. That is called as a logical operation, that is a or. आपण लॉजिकल गेट बघितले, नॉर गेट, और गेट. ठीक आहे. सेम लॉजिकल वी हैव टू अप्लाई बुलियन ऑपरेशन हियर, also referred as to add, addition, combine, join or merge. We can call this union operation also add, combine, join, merge. Symbol indicates A universal B, means A पार्ट हा स्क्वेअर असेल, बी पार्ट हा सिलेंडर असेल, तर दोन्हींचं कंबाईन करून जो पार्ट तयार होईल तो त्याचं युनियन असेल, ऍडिशन असेल. तुम्ही बघू शकता हे दोन सेपरेट जिओमेट्री होती. ठीक आहे. आपल्याला इथपर्यंत ते पेनिट्रेट करायचंय, म्हणजे मला काय करायचंय, ह्या दोन्हीतला कॉमन जो पोर्शन आहे तो मला ऍड करायचा. म्हणजे आता ह्या सिलेंडर मधला हा एवढा पोर्शन आणि स्क्वेअरचा हा एवढा पोर्शन, तर हा पोर्शन मी, हे दोन्ही एंटिटी आता सेपरेट आहेत. तुम्ही ड्रॉइंग मध्ये जर ही जरी एज सिलेक्ट केली सर्कलची तरी ती सिलेक्ट होणार, परंतु ज्यावेळेस मी कंबाईन करेल, आता ह्याला इथे मधील लाईनच नाहीये इथली. ठीक आहे, ही लाईनच नाहीये, त्यामुळे हे सिलेक्टच होणार नाही. लक्षात येते तुमच्या? ही जी इथली लाईन आहे ही लाईनच नाहीये याच्या. ठीक आहे, इथली लाईन काय केली आपण, इथं मर्ज केली, युनियन केली, त्याच्यामुळे इथलं जे काही पॅरामीटर आहेत ते इथं दिसणारच नाहीयेत. इथं लाईन वरती क्लिकच होणार नाही, फक्त लाईन सिलेक्ट कुठली होणार, बाहेरचे एजेस, हे सर्कल, हे एक लाईन, हे म्हणजे आता हा जो पार्ट आहे तो टोटली एकच झालाय, हा सगळा पार्ट. इथं दोन पार्ट आहेत, हा एक पार्ट आहे आणि हा एक पार्ट आहे सेपरेटली. सो वी हॅव मर्ज्ड हिअर बाय युजिंग दिस युनियन कमांड. So that is the first Boolean operations, okay, where we required the combination of the two parts. That part we are using the union operation. Second, simply the difference. Okay, so difference Boolean operation means the points in the source set minus the point common to the second set, exactly opposite of the previous one. Union exactly opposite of the difference. The logical symbol is not, okay, प्रिव्हियस ओर होता. सेट मस्ट शेअर कॉमन व्हॅल्यूज. जर हे डिफरन्स करायचं असेल तर आपल्याला दोन्ही वेगवेगळ्या जिओमेट्री ह्या एकमेकाला शेअर झालेल्या पाहिजेत, काहीतरी गोष्टी कॉमन. ठीक आहे. ऑल्सो रेफर्ड एज अ सबस्ट्रॅक्शन. Difference Boolean operation is also referred as a subtraction, remove, and cut. Okay, so this is the first our geometry, that is a square. Second is a cylindrical. Both are sharing this common volume. Okay, so by using this difference Boolean operation, we are just eliminating this common value. हे आपल्याला डिलीट करायचं आहे. ठीक आहे, तर आपण काय केलं बघा, त्याचं आउटपुट बघा, a minus b, that indicates we are using difference Boolean operation, that is subtraction, and we will got the final value, that is this geometry. ओके, तुम्हाला जर अशी जिओमेट्री हवी असेल तर तुम्ही दोन जिओमेट्री वापरून हे ऑपरेशन यूज करून तुम्ही हे जिओमेट्री मिळवू शकता. ठीक आहे. प्रिव्हियस काय केलं आपण, आपल्याला दोन्ही जिओमेट्री ऍड करायची आहेत, म्हणून आपण काय केलं, कंबाईन केलं हा पार्ट आणि हा पार्ट आपल्याला ऍड करायचा आहे. ठीक आहे, ऍड करायचा आहे म्हणून ह्या दोन्ही जिओमेट्री ऍड झाल्या आणि प्रिव्हियस आउटपुट ही मिळालं. परंतु इथं मला काय करायचं आहे, कंबाईन पार्ट आहे तो मायनस करायचा आहे, म्हणून दोन्ही जिओमेट्री बंद कट करून फक्त एवढा पार्ट राहिला तो आपला फायनल असेल. ठीक आहे. Third one is intersection. So those points common to each of two defined set, that is called as logical, and set must share common value. This is applicable for all three. म्हणजे जर काय तुम्ही एक कंबाईन असेल तरच काहीतरी ऑपरेट करू शकता ना. दोन्ही सेपरेट पार्ट लांब लांब असतील, आता हा स्क्वेअर आहे, हा सिलेंडर इथं आहे, मी काहीच करू शकणार नाही, दोन्ही कंबाईनच नाहीत, दूर दूर आहेत, मी कुठलंच ऑपरेशन यूज करू शकत नाही. Whenever you want to operate any Boolean operation, so two other geometry must have some intersect to each other. That means share some common value each other. Okay, so that is the first requirement, and it is also called as common Boolean operation, conjoint Boolean operation. Okay, and the symbol indicates this A inverted union B. Okay, so same, A object, A geometry, B geometry, which is sharing this common area volume. So we want just this part only, that is called as intersection. म्हणजे दोन्ही पार्ट मध्ये इंटरसेक्शन किती झाले तेवढाच पार्ट मला हवा असेल
तर मी काय करतो, इंटरसेक्शन बुलियन ऑपरेशन यूज करतो आणि मला तो पार्ट मिळून जातो, तो म्हणजे आपला इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट किंवा कॉन्जॉइंट पॉइंट. Okay, so these 3 points Boolean operations we are using, and these are very useful whenever you are going to drawing any part, complex geometry. So you have to use this Boolean operation. Within minimum time you will get your absolute geometry. Okay, म्हणजे एखादा कॉम्प्लेक्स पार्ट असेल, जिओमेट्री असेल, तर त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला ह्या बुलियन ऑपरेशनचा यूज करून तुम्हाला जिओमेट्री काढायची असेल तर तुम्ही खूप छान काढू शकता, कमी वेळामध्ये तुम्ही ड्रॉइंग करू शकता. Without wasting time for the drawing from the point, start from the point, then line, the surfaces. Instead of that, you can directly use primitives and directly you can use the Boolean operation. You will get the final geometry. Okay. Next, constructive solid geometry Boolean operations. These are the one of the example where we are using one of the example where you can see here A geometry is a larger rectangular, B geometry having a small area. So when using the Boolean operations, be careful to avoid situation that do not result in valid solid. म्हणजे आता ऍक्च्युअली बघा, मी तुम्हाला मगाशी काय सांगितलं, रिक्वायरमेंट काय आहे, बुलियन ऑपरेशन ऑपरेट करायचं असेल तर दोन्हीचा, सपोज हा पहिला कंपोनंट आहे आणि हा दुसरा कंपोनंट आहे, हे जोपर्यंत एकमेकात इंटरसेक्ट होत नाहीत, काहीतरी एक कॉमन व्हॅल्यू ह्यांच्यात नाहीये, तोपर्यंत आपण बुलियन ऑपरेशन यूज करू शकत नाही. आता त्याचंच एक छान एक्झाम्पल दिलंय. यांनी काय सांगितलंय की तुम्ही बुलियन ऑपरेशन यूज करत असताना काळजीपूर्वक यूज करा, नसेल तरी इनव्हॅलिड असे काहीतरी रिझल्ट येतात. हा इनव्हॅलिडचा, हा सॉलिड आहे का असं झालं तर त्यांनी काय केलंय, हा ए पार्ट आहे कंपोनंट आणि हा बी कंपोनंट फक्त टच केला इथं सरफेस, तो इंटरसेक्ट पण नाही झाला. इंटरसेक्ट न झाल्यामुळं हे जे काही इंटरसेक्शनचं त्यांनी बुलियन ऑपरेशन यूज केलंय, म्हणजे कॉमन सरफेसेस, मग तेवढा फक्त कॉमन सरफेसेस त्यांनी घेतला आणि एक सिंगल प्लेन तेवढा सरफेस आला. हे काय सिंगल सरफेस आहे तो सॉलिड आहे का? This is solid? Not. So this is invalid result. So whenever you are using any Boolean operation, you should take care, you should be careful while using Boolean operation. There must be intersection between that two geometry, means some common value will be there, should be there. Then only you can use this Boolean operation. Okay. Now you can see. These are some of the examples Boolean operations in solid modeling. Solid modeling मध्ये Boolean operation कशी असतात आणि कसं ऑपरेट होतं त्याचे एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. So first is type of the Boolean operation, that is union. Second is a subtraction. Third one is a intersection. Okay. So now you can see this is the first Boolean operation type, that is union. So requirement is there, we should intersect the two geometry, then and then only we can operate the Boolean operation. So this is the first entity as a square or rectangle. This is second entity primitives, that is a cone. So I want to add this cone with this rectangle. So already you can see this is the penetrated to that rectangle. So this is applicable to add. So I have used this union operation. I have add this cone with this rectangle and this type of the geometry will be made. Okay, this is the first type. Then second is a subtraction. Same example I will forward. So I want to subtract the common value from this part. Okay. So I want to remove this much part from this geometry. Use subtraction. So now you can see only that much part of the where cone intersect into the rectangle, that much is removed. So this is example of the second type, that is a subtraction. And last one is intersection, means whatever this common area is there, so that much only I am interested for that common area. Intersection is nothing but common area in the Boolean operation. Okay, so I am just interested only that much area. So I am taking the third Boolean operation for my purpose, and I will just conclude this my solution, that is a intersection Boolean operation. So that type of the Boolean operation should be happen in the solid modeling, which is a valid.
म्हणजे हे तिन्हीतलं पण एकही ऑपरेशन असं इनव्हॅलिड नाहीये, सगळे व्हॅलिड आहेत. आपल्याला काहीतरी रिझल्ट भेटतो इन टर्म्स ऑफ द सॉलिड. सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की सॉलिड मॉडेलिंग मध्ये बुलियन ऑपरेशन यूज केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा आउटपुट हा सॉलिड मध्येच मिळाला पाहिजे, अदरवाइज युअर आन्सर इज रॉंग. ओके ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिमिटिव्ह मॉडेलिंग कंबाईन सिंपल शेप्स. आता आपण बघूया की प्रिमिटिव्ह यूज करून, प्रिमिटिव्ह जे काय आहेत त्याचं मॉडेलिंगचं यूज करून आपल्याला वेगवेगळे सिंपल शेप कसे बनवता येतात. आता हे बघा, एक रेक्टेंगल आहे, ठीक आहे. सेकंड मी हे बघा, हे पहिला रेक्टेंगल आहे तो कसा आहे, वर्टिकल आहे, ठीक आहे. मी काय केलं आता ऍडिशन करतोय, मटेरियल ऍड करतोय म्हणजे युनियन, ठीक आहे. आणि दुसरा रेक्टेंगल आहे तो काय केलाय मी हॉरिझॉन्टलचा घेतलाय. मग ह्याच्यामधून मला परत काय केलंय मी मायनस केले आणि ह्या एवढं सिलेंडर मला मायनस करायचंय ह्या सरफेस मधून, ठीक आहे. तर ह्याचा रिझल्ट बघा काय आला, ठीक आहे. तुम्ही लक्षात घ्या मी काय केलंय, सॉरी, हे बघा, हे बुलियन ऑपरेशनचं पहिलं ऑपरेशन, युनियन, हे सेकंड ऑपरेशन सबस्ट्रॅक्शन, ठीक आहे. हा पहिली जिओमेट्री, ही दुसरी जिओमेट्री आणि ही तिसरी जिओमेट्री. म्हणजे काय तुमचे प्रिमिटिव्हज आहेत, रेक्टेंगल प्रिमिटिव्हज, रेक्टेंगल प्रिमिटिव्हज हॉरिझॉन्टल आणि सिलेंड्रिकल प्रिमिटिव्हज. रेडीमेड शेप असतात तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये, ते मी घेतले आणि फक्त इथे ड्रॉइंग काढले. आणि ह्याच्यामध्ये मला आता काय करायचंय, तिन्हीमध्ये पण बुलियन ऑपरेशन यूज करायचे आणि मला एक फायनल माझा कंपोनंट ड्रॉ करायचा आहे जो की हा रिक्वायर्ड कंपोनंट आहे. दॅट इज करेक्ट. Okay, so first I will take these vertical primitives. Okay, then second I will take horizontal primitives. Okay, then next that cylindrical primitives, and I will make the Boolean operation. First I will add this plate with this plate, and again I will subtract this cylindrical from here, and I will get my final product. Okay, simple shape घेतलेत, असं तुम्ही कॉम्प्लेक्सला पण करू शकता. Now you can see here is one more option. ठीक आहे. आता तुम्ही बघा एक मोठं हे कपलिंग आहे, ठीक आहे, जॉईंट आहे. याच्यावरती पॉइंट दिलेत बघा, ए पॉइंट आहे, बी आहे, सी आहे, डी आहे, ई आहे, ठीक आहे. हे काय आहे नीट बघा तुम्ही, ए बी सी डी ई एफ हे सगळे एक सेपरेट ऑपरेशन आहे, पार्ट आहे. ए आहे तो एक सिलेंडर आहे, बी पण सिलेंडर आहे, सी आहे तो स्क्वेअर आहे, डी सिलेंडर, ई सिलेंडर, जी आणि एफ काय आहे तिथं स्लॉट आहे, ठीक आहे. सो we have to create this type of geometry. So initially we can take the primitives from this computer software, and one by one you have to use the Boolean operations with the correct sequence. So खाली बघा तुम्ही एक इक्वेशन दिले, S is equal to हे दिले बघा इक्वेशन. ओके, S is equal to A युनियन. आता बघा A इथं पहिला पार्ट आहे, B मायनस F म्हणजे B वरती पहिल्यांदा तुम्ही सबस्ट्रॅक्शनचं ऑपरेशन करा, ठीक आहे. तुम्हाला तो सबस्ट्रॅक्ट करायचा एक स्लॉट, तेवढा स्लॉट तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट करा सुरुवातीला, आणि B मायनस F म्हणजे ते सबस्ट्रॅक्शन करून झाल्यानंतर त्याच्यासोबत A ला जोडायचं आहे, म्हणजे युनियन घेतलं आपण. F हे कट केलं म्हणून मायनस केलं, ए हे युनियन करतोय बी मायनस एफ सोबत, म्हणजे ए आणि पार्ट बी हा एकमेकाला जॉईन झाला, ठीक आहे. आपण इथपर्यंत आलो, कुठपर्यंत आलो, इथपर्यंत आलो. आता इथून परत मला पार्ट सी जोडायचं आहे, म्हणून मी काय केलं, युनियन ऑपरेशन यूज केलं. सो आय विल यूज युनियन ऑपरेशन विथ सी. आता मी कुठपर्यंत आलो, इथपर्यंत आलो. परत मला डी ह्या पार्ट मधून जी हा मायनस करायचा आहे आणि तो परत सी ला जोडायचा आहे, म्हणून सी नंतर युनियन bracket d minus g bracket complete, again I will here d and again मला हा e पार्ट ऍड करायचा आहे, ठीक आहे. मग परत मी d इथनं युनियन झालं की परत e जोडला. सो दॅट टाइप ऑफ द इक्वेशन यू हॅव टू यूज in a Boolean operations, and by using that Boolean operation you can create any geometry within less time. Okay, that is the benefit of the Boolean operation. Next,
Very simple example, but you can see carefully. This is a CSC, constructive solid geometry, not unique. Okay, so more than one procedure and hence database can be used to arrive at the same geometry. ठीक आहे. आता इथं कसं चाललंय बघा, हे युनिक नाहीये, म्हणजे असं काही वेगवेगळे प्रत्येक वेळेस असा काहीतरी अडचणी येतात, काहीतरी कॉम्प्लेक्स पार्ट येतात, ज्यावेळेस आपल्याला असं ऑपरेशन यूज करताना पण अडचणी येऊ शकतात. ठीक आहे. तर हे बघा, पहिली जी आहे इमेज इथे वरती, ठीक आहे, ही बघा, हा जो आहे तो वर्टिकल रेक्टेंगल, हा आहे तो हॉरिझॉन्टल. मला एक सिंपल अशी प्लेट करायची तयार, तुम्ही काय करू शकता, युनियन ऍड करू शकता आणि तयार करू शकता. किंवा there may be different ways to create the same geometry. Okay, so some students can use the union operation and create the same geometry. Some they can use the subtraction also and they can use the geometry, no problem. म्हणजे प्रत्येकाचे वेगवेगळे वेज असू शकतात की तेच सेम उत्तर काढण्यासाठी. ठीक आहे, म्हणजे यू कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द we want to attain answer, so someone can go to 5 plus 5 is equal to 10, no problem. काय करू शकतात, 12 minus 2 is equal to 10, no problem. Answer is correct, so your method will be different. So same way, whatever way to achieve your final object, that is not unique, that may be different, but we want the final solution is the same. म्हणजे तुम्हाला मला म्हणायचं आहे की काय कळालं असेल तुम्हाला, की तुम्हाला आउटपुट काय पाहिजे ते मिळालं की त्याच्याशी मतलब आहे. तुम्ही कसं आणलं, कोणती पद्धत यूज केल्या, हा एक मॅटर करू शकतं की त्या मेथडला तुम्ही किती वेळ लावला. Those who are trying to get that object in a minimum time, that will be very productivity. Okay, so you should focus on the first to make that geometry with less time. So try to use that method which is required very less time. That is also important. Okay, so second way you can see here, they are taking whole plate and they are minusing that much area only. That much area only they are minusing and the creating the same geometry. That is also one subtraction method, union method, second method. Okay, but that is totally depends on the user to user, each and everyone trying to create the geometry with the minimum time, no problem, but you can use the different way also. Yes. The next advantages of the CSG in the Boolean operations. By using these different operations, what advantages we are getting in the CSG? So first, Boolean operations are intuitive to user. Okay, म्हणजे म्हणायचं काय आहे की खूप असे शिकण्यासारखं एक आहे बुलियन ऑपरेशन युजरसाठी आणि इनिशिएटिव्ह आहेत. आर इझी टू यूज अँड अंडरस्टँड, समजण्यासाठी वापरण्यासाठी खूप सोपं आहे. Provide for the rapid manipulation of large amounts of the data. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही डेटाबेस मध्ये किंवा ड्रॉइंग मध्ये मॉडिफिकेशन इझिली करू शकता. ठीक आहे, म्हणजे जर डेटा सुरुवातीला बनवला वेगळा असेल, परत तुम्हाला जिओमेट्री चेंज करून वेगळा करायचा असेल तरी करू शकता. बिकॉज ऑफ दिस मेनी नॉन CSG सिस्टीम्स ऑल्सो यूज द बुलियन ऑपरेशन. जे कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जिओमेट्री मध्ये नाही येत त्यांचा ह्याचा काही संबंध, तरी ते पण बुलियन ऑपरेशन खूप यूज करतात. का तर ह्या फायद्यामुळे. ठीक आहे, सोपा आहे, तुम्ही नंतर मॉडिफाय करू शकता, अगोदरचा डेटा नंतर डेटा चेंज करू शकता, मॅनिप्युलेट करू शकता. So for that purpose, Boolean operations are widely used. Constructive solid geometry advantages in terms of the powerful with high level command. याच्यामध्ये कमांड्स खूप हाय लेवलच्या आहेत. कशामध्ये? CSG मध्ये. इझी टू कन्स्ट्रक्ट अ सॉलिड मॉडेल. का इझी टू कन्स्ट्रक्ट का म्हणतोय बघा, कारण की प्रिमिटिव्ह ऑलरेडी तयार आहेत. मग ते स्क्वेअर असो, रेक्टेंगल असो, सर्कल असो, कोन असो, ठीक आहे, फक्त ते पिक करायचं आणि सोडायचं आणि डायमेन्शन चेंज करायचे. सो इझी टू कन्स्ट्रक्ट इन सॉलिड मॉडेल विथ मिनिमम स्टेप्स. That is a very, very essential benefit in CSG. CSG modeling techniques lead to consigned database and less storage because already ready material, that is primitives we are using for our geometry, so that will be
टेक लेस स्टोरेज ॲज वेल ॲज डेटाबेस. ऑलरेडी डेटा तयार असणारा आपल्या लागणाऱ्या जिओमेट्रीसाठी यूज करतो, त्यावेळेस तो डेटा कमी स्टोरेजसाठी लागतो. तर हा एक खूप मोठा बेनिफिट आहे. कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मॉडेल इज रिटेन. ह्या शब्दाचा वाक्याचा अर्थ कळतोय का? तुम्हाला त्या कंपोनंटचं मॉडेलचं त्याची पूर्ण हिस्ट्री, त्याच्या प्रिमिटिव्ह पासून ते तुमच्या ऑपरेशन बुलियन ऑपरेशन होईपर्यंत झाल्यानंतरही जे काही त्याची हिस्ट्री असेल, कोणतं मटेरियल यूज केलंय, कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत, शेप काय आहे, ते सगळं आपण कम्प्लीट बघू शकतो ह्या CSG मध्ये. कॅन बी अल्टर्ड ॲट एनी पॉइंट. आणि महत्वाचं म्हणजे तुम्ही कुठल्याही वेळी ते बदलू शकता. दॅट इज अ मॅनिप्युलेशन अँड मॉडिफिकेशन you can do in the CSG stage. Okay, can be converted to the corresponding boundary representation. आणि तुम्ही एका साईडला असणाऱ्या सरफेसचे दुसऱ्या साईडला असणाऱ्या बाउंड्री रिप्रेझेंटेशन म्हणजे सरफेसेसला ते तुम्ही प्रॉपर्टीज कन्वर्ट करू शकता. So that will very easy beneficial things in any modeling part. So without wasting so much time on that particular part, so it will be easy to just transfer, just convert the properties of the boundary. Okay. Then disadvantages. काय आहेत बाबा CSG चे disadvantages? Only Boolean operations are allowed in the modeling process. CSG मध्ये ह्या CSG मध्ये फक्त मॉडेलिंग करताना तुम्ही बुलियनच ऑपरेशन यूज करायचे. म्हणजे एक रिस्ट्रिक्शन आहे की हे सोडून तुम्ही दुसरं काही यूज करू शकत नाही. With Boolean operations alone, the range of the shapes to be modeled is severely restricted. म्हणजे एक तर पहिलं रिस्ट्रिक्शन असं आहे की तुम्ही फक्त बुलियन ऑपरेशन यूज करू शकता ह्या CSG मध्ये मॉडेलिंग करताना. सेकंड थिंग, बुलियन ऑपरेशनला पण एक काहीतरी रेंज आहे मॉडेल करताना शेप मध्ये, त्याला रिस्ट्रिक्शन आहेत, ते सोडून आपण दुसरं यूज करू शकत नाहीये. सो नॉट पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अनयुज्युअल शेप. म्हणजे जर ठराविकच शेप असेल, स्क्वेअर, रेक्टँगल, सिलेंडर, कोन असेल, टोरस असेल, तो आपण इझिली करू शकतो. पण हे सोडून अनयुज्युअल वेगळाच काहीतरी शेप असेल तर ते आपण क्रिएट करू शकत नाही मॉडेल. कशामध्ये? CSG मध्ये. हा CSG चा सगळ्यात मोठा डिसएडव्हांटेजेस आहे. लक्षात येते? जे प्रीडिफाईन्ड प्रिमिटिव्हज आहेत ते सोडून दुसरे शेपचे आपल्याला जिओमेट्री करता येत नाही. Requires a great deal of the computation to derive the information on the boundary, faces, edges, which is important for the interactive display manipulation of the solid. ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या जिओमेट्रीचं फ्युचरसाठी किंवा प्रेझेंटसाठी एखादा नवीन मॉडेलिंग करण्यासाठी जर डेटा हवा असेल तर तो डेटा आपण सिस्टीमवरून घेऊ शकतो, परंतु त्याला एक कम्प्युटेशन म्हणजे त्या कम्प्युटर सिस्टीमला एक खूप मोठी अशी फॅसिलिटी करून ठेवावी लागते की जेणेकरून त्याच्यामध्ये मी इझिली त्याचे जे काही बाउंड्री असतील, फेस असेल, एजेस असतील, ते मी इझिली मॉडिफाय करू शकतो किंवा मॅनिप्युलेशन करू शकेल. ते करण्यासाठी कम्प्युटेशन म्हणजे त्या कम्प्युटर सिस्टीमचा एकदम हाय लेवल पॉवरफुल असणं खूप महत्वाचं आहे. तर हे दोन खूप मोठे डिसएडव्हांटेजेस आहेत कन्स्ट्रक्टिव्ह सॉलिड जिओमेट्रीचे. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट टाइप सॉलिड मॉडेलिंग, दॅट इज अ बाउंड्री रिप्रेझेंटेशन, दॅट इज कॉल्ड एज बी रिप्रेझेंटेशन. तर एखाद्या सॉलिड मॉडेलचं त्याच्या बाउंड्रीचं किंवा सरफेसचं किंवा नोडचं रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं आणि कसं केलं जावं आणि कसे करतात मॉडेलिंगच्या वेळेस, असेंब्लीच्या वेळेस. आता तुम्ही म्हणाल सर याची गरज काय? ओके, व्हॉट इज द बेसिक नीड ऑफ दिस बाउंड्री रिप्रेझेंटेशन? Whenever we are going to model, whenever we are going to assemble one or two part, that is very easy to assemble, because we know
this is a finite faces, finite bodies. We can easily understand. So this is the face of that model. This is the face of that model. So we can easily arrange. We can easily assemble. But whenever one complex part is there, and we are going to assemble to another complex part, we can take the example of the bike engine casing, inner side, outer side. We are making suppose 4 part of that casing, and suppose I will assign one part to you. So please, you can just assemble that engine casing. So that will be quite difficult to assemble because there are n number of the faces, n number of the different designs. So how we can identify which faces is fitting with that purpose only? And while modeling on the software, we cannot understand which face is aligned to that particular face. So better way to give the number of that faces, where we have to manage, we have to attach that face to another surfaces, another part. So you can see here, this is the one of the part, first part, where we are going to join the second part, this small part. So simply before going to assemble, you can give the number of the faces for that particular body. So this is the face number 1. I can start from the wherever, which is a ideal for me. So मी इकडून चालू केलं, मी ह्या सर्फेसला 1 म्हटलं, टॉप सर्फेसला 2 म्हटलं, पुढच्याला 3 म्हटलं, बॉटमला 4 केलं, राईट साइडच्याला 5 केलं ह्या फेसला, आणि इकडच्याला 6 केलं. ठीक आहे. So I just given the numbers as per nomenclature purpose whenever I am doing the assembly, so that will be easy for me to understand the surfaces where actually I want to join the second phases. Okay. हे खूप सोपं होऊन जातं की मला कळतं ऍक्च्युअली की कुठला पार्ट कुठला जॉईन करायचा. ठीक आहे. Okay, so you can see here, this is my original part. Here I will take, okay. So basically, this is the next part, which is I will start the numbering from the 6 onwards, 7. Okay. So now you can see here 7, here 8, here 9, and here 10. Okay. And 6 is given from the this common number. Okay. लक्षात येते तुमच्या काय केलं ते लक्षात येते का? ह्या साइडला जॉईनिंग चालू केले म्हणजे त्या पार्टचं, ह्या साइड हा जो पार्ट आहे तो ह्या साइडला केले, म्हणजे 6 फेस ज्या साइडला आहे त्या साइडला केले, आणि तो 6चा नंबर आहे फेस नंबर 6. तो हे बघा इथं 5 काय केलंय, 5 इकडं पण दिलंय आणि इकडं पण दिलंय. म्हणजे जरी तुम्ही इकडून जॉईनिंग केलं किंवा इकडून रोटेट केलं तरी पण तुमचा तो पार्ट 5 फेसलाच कन्सिडर केला जाईल. ठीक आहे. So as per your requirement, you can start from joining this part here as well as here, no problem. But you have to check your requirement as a drawing as that purposefully, and you can draw, you can attach that particular surface to that required surface of the that second part. So this is your first part, this is your second part. If we want to join this part here only, so you can tick with this plate number 5 or 6. This is up to your or your user requirement. So next, advantages of the boundary representation. Okay, म्हणजे ह्या boundary representation चे advantages काय आहेत? So first, capability to construct unusual shapes, okay, that would not be possible with available CSG aircraft, fuel gas, then swing ships. म्हणजे जे आपल्याला CSG मध्ये पॉसिबल होत नव्हतं. CSG म्हणजे काय पॉसिबल होतंय? फक्त सर्कल, देन स्क्वेअर, देन रेक्टँगल, देन कोन, देन टोरस. ठीक आहे. म्हणजे हे एवढंच ठराविक फक्त डिफाईन्ड शेप इथं होतात, आणि ह्याच्यापेक्षा अनयुज्युअल जे काय आहेत ते कुठं करतो आपण? बाउंड्री रिप्रेझेंटेशन मध्ये पॉसिबल आहे. हा सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेजेस म्हणजे बाउंड्री रिप्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला हवा तो अनयुज्युअल शेप मध्ये तुम्ही मॉडेलिंग करू शकता. एक्झाम्पल, एअरक्राफ्ट फ्युएलाइज. एअरक्राफ्ट जर तुम्ही फ्युएल स्टोरेज किंवा फ्युएल स्टोरेजच्या खालचा पार्ट बघितला तर त्याचा शेप असा अनयुज्युअल असतो. तो काय असं कंटिन्यू सिलेंड्रिकल, सर्कल किंवा रेक्टँगल नसतो. स्विंग शेप घ्या,
त्याचे जे काही प्लेन्सचे साईडचे विंग्स असतात, त्या विंगचे पण बघा पार्ट शेप कसे असतात, कर्ली आणि एरोडायनामिक शेप असतात. ते कुठल्याही डायरेक्शनला कधीही ते रिक्वायरमेंट नुसार डिझाईन नुसार चेंज केलेले असतात. ठीक आहे. लेस कम्प्युटेशनल टाइम टू रिकन्स्ट्रक्ट द इमेज. आणि ह्याच्यामध्ये एखाद्या शेप मध्ये मला चेंजेस करायचे असेल, रिकन्स्ट्रक्ट करायचे असेल, तर त्याला जास्त वेळ लागत नाही. कम्प्युटेशनल वेळ ॲज वेल ॲज युअर changing time also, modification time also requires very less. That are the benefits of this boundary representation. Then disadvantages also are there for boundary representation. So first is requires more storage. Okay, exactly opposite of the CSG. CSG requires less storage because of already they have defined some primitives. But here we can draw the unusual shapes. Okay, but it requires more storage. Exactly opposite. As per the customer requirement, you can use the both CSG as well as boundary representation. Second, more prone to validity failure than CSG. ओके, म्हणजे ऍक्च्युली तुम्ही ज्यावेळेस काढलेला ड्रॉइंग व्हॅलिडेशन करायला जाता त्यावेळेस कधी कधी फेल्युअरचा रेट आहे तो इथं जास्त येतो ऍज कम्पेअर टू CSG. ओके, मॉडेल डिस्प्ले लिमिटेड टू प्लेनर फेसेस अँड लिनियर एजेस. एक लिमिटेशन येतं ज्यावेळेस तुम्हाला मॉडेल डिस्प्ले करायचं आहे त्यावेळेस फेसेस आणि एजेस मध्ये लिमिटेशन येतं. हे कशामध्ये? बाउंड्री रिप्रेझेंटेशन मध्ये. आणि कधी येतं? कॉम्प्लेक्स कर्व्स असेल, सरफेसेस ओनली अप्रॉक्सिमेटेड असेल, तर हा प्रॉब्लेम तुम्हाला बाउंड्री रिप्रेझेंटेशन मध्ये नक्की येणार. ओके, ह्याच्यामध्ये मग ह्याच्या कम्पेअर CSG छान आहे. हे बघा नेक्स्ट, सेल डिकम्पोजिशन. ठीक आहे, सर सेल डिकम्पोजिशन कसं असतं बघा. आता ही एक सॉलिड मॉडेलचं एक्झाम्पल आहे. त्याला काय आहे? एक होल आहे, हेक्सागोनल होल आहे, इथे एक स्क्वेअर आहे. हे होल आहेत हा, 3D आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघा इकडून बघितले असे होल दिसतात. तर ह्याच्यामध्ये बघा तीन मॉडेल 3 सेल्स म्हणजे 3 सेल्स मध्ये डिफाईन केला परत ह्याला. ठीक आहे, हे बघा हे पहिल्या वरचा पार्ट इथून डिफाईन केला वरती, इथून असा खाली इकडे दुसरा केला आणि इकडचा तिसरा केला. तर आपण असे एकच सॉलिड मॉडेल वी कॅन डिवाइड विथ डिफरंट सेल्स. Okay, that is called as a cell decomposition. While you can doing analysis, so we can take the separate cells for your analysis for saving the computational time purpose also. Okay, so there are more purposes to doing the cell decomposition. म्हणजे आपण वेगवेगळे तुकडे का करतो, तर त्याचे वेगवेगळे पर्पज असू शकतात. एक म्हणजे एकदम मोठ्या पार्टचा अनालिसिस करायला खूप वेळ लागतो, आणि एक म्हणजे तुम्ही इंटरेस्टेड आहात त्याच पार्ट मध्ये फक्त तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही असं डिकम्पोजिशन करू शकता. सपोज आता इथं पुढे बघा, मॉडेल विथ 7 सेल्स मी 7 सेल मध्ये डिवाइड केले. मला फक्त ह्याच कॉर्नरला जर इथं एरिया ऑफ इंटरेस्ट असेल तर मी बाकीचं अनालिसिस का करत बसू, म्हणून मी सील डिकम्पोज केला असेल तर मी फक्त एवढंच अनालिसिस करणार पार्ट नंबर 6. Okay, without wasting too much time for the whole analysis, I am just only doing the part number 6 analysis, so that is easy for me. Okay, then spatial occupancy enumeration म्हणजे हे एक एक्झाम्पल आहे की बाबा तुम्ही मॉडेलिंग मध्ये 3D मॉडेलिंग सॉलिड मॉडेलिंग मध्ये एखादा पार्ट असेल तर तो स्पॅशल ऑक्युपन्सी म्हणजे कसं ते ऑक्युपाय केलं जातं. त्याचं काय करतो, एक मेशिंग सारखं त्याचे सगळे स्मॉल स्मॉल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो, जेणेकरून at the any point of that object, suppose you want to change any dimension or you can say properties, you can easily change. Okay, so for that purpose we can use this spatial occupancy. Then octree encoding, just difference between the different type of the meshing we are doing. You can see here we are not dividing these cells directly from start from this to this end. Okay, so here the small difference we are doing the small difference part, different part. Okay, then sweeping, by using the sweeping we can again create the 3D part also with less time, and that will be increase our productivity. म्हणजे तुम्हाला फक्त एक शॉर्ट टाइम मध्ये ठराविक शेप्स तुम्हाला ड्रॉ करायचे असतील तर तुम्ही स्वीपिंग मधून करू शकता. सपोज
आता हा विथ रेफरन्स वी हॅव टू टेक सम ऍक्सिस, म्हणजे हा ऍक्सिस आहे सपोज वाय ऍक्सिस, आणि मी ह्याच्या भोवती एक काहीतरी ड्रॉइंग काढलं, मला हे ड्रॉइंग हवं आहे, ठीक आहे. तर मी काय करणार, फक्त अराउंड दिस ऍक्सिस आय विल जस्ट मेक स्वीप, सो आय विल गेट दिस टाइप ऑफ द पार्ट. ठीक आहे, इथं ड्रॉइंग दाखवली बघा, हे असं ड्रॉइंग, हे ऍक्सिस आहे आणि त्याच्या भोवती फक्त हे ड्रॉइंग काढलं त्यांनी. ठीक आहे, आणि हेच काय केलं परत, ह्या ऍक्सिस भोवती 360 मध्ये स्वीप केलं आणि त्याचं हे आपल्याला 3D बघायला मिळतंय. ठीक आहे, सो ह्याचं पण तसंच आहे, ही एक ऍक्सिस आहे आणि हा ऍक्सिस आहे सपोज, आणि त्याच्या भोवती ही त्यांनी एक लाईन ड्रॉ केली होती अशी, आणि त्या लाईन भोवती त्यांनी 360 अँगलला स्वीप केलं, मग हा एक स्प्लाइन तयार झाला. ठीक आहे, म्हणजे हे असं तुम्ही एक कोणतंही तुमची प्रीडिफाईंड जिओमेट्री असेल तर तुम्ही त्याच्या स्वीपिंग हे टूल आहे कटियामध्ये, ते यूज करून तुम्ही जिओमेट्री काढू शकता. मग त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही लिनियर काढू शकता, पहिली आहे ती लिनियर आहे, सेकंड नॉन लिनियर, कशी पण कुठं पण वळते, ठीक आहे, आणि एक रिव्हॉल्युशन, ह्या 3 टाइप मध्ये हे स्वीपिंग तुम्ही करू शकता. Within minimum time, you can create the any type of the geometry, unusual shapes which is required to you. Okay. हे बघा, प्युअर प्रिमिटिव्ह इन्स्टन्सिंग मीन्स म्हणजे तुम्हाला असं एक आपण आता बघणारच आहोत, ज्यावेळेस आपला चॅप्टर नंबर लास्ट प्रोग्रामिंग, त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे प्रोग्राम मिळतात सीएनसी बीएमसी वर ते, आणि त्या पार्टचं आपल्याला तसं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असतं. यू कॅन टेक हिअर, दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम. ओके, हा इथे एक स्टेप बार आहे, इथे एक स्टेप बार आहे, डायमीटर 2D, नंतर 1.5D चा डायमीटर असलेला स्टेप बार आहे, परत छोटासा कमी झालाय 0.8 आहे, परत मोठा आहे 1 चा आहे. ठीक आहे, तर असं एक स्टेप बारचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे लेंथ, वेगवेगळे डायमेन्शन आहेत. इन्स्टन्सिंग म्हणजे असे ठराविक डायमीटरला, डायमेन्शनला, इन्स्टंटला वेगवेगळे प्रिमिटिव्ह आहेत. इथं वेगळाच प्रिमिटिव्ह आहे, इथं रेक्टेंगल वेगळंच आहे, इथं स्क्वेअर आहे, इथं काहीतरी रेक्टेंगल वेगळंच आहे. असे प्युअर प्रिमिटिव्ह म्हणजे जे ऑलरेडी डिफाईन केलेले प्रिमिटिव्ह आहेत, ते टप्प्याटप्प्यात आपण जॉईन करून जिओमेट्री पण तयार करू शकतो. ते नेक्स्ट applications curve, B-spline and NURBS.
ओके. नॉन युनिफॉर्म रॅशनल बी स्प्लाइन, याचा लॉंग फॉर्म काय आहे हे बघा. पुढचा नर्व्स आहे ना, नर्व्स म्हणजे नॉन युनिफॉर्म रॅशनल बी स्प्लाइन कर्व. म्हणजे तो युनिफॉर्म नसतो. ॲज प्रिव्हियसली आय एक्सप्रेस्ड, सिंथेटिक कर्व इज अ फ्री कर्व्स. त्याला कुठलाही पॅटर्न नाहीये त्याच्यामध्ये, असं डिफाईन्ड प्रिमिटिव्ह नाहीत की तो सर्कलच असू शकतो, इलिप्स असू शकतो, पॅराबोला असू शकतो. ठीक आहे. free curves, they can take any shapes. So there are again two types: interpolation. By that given values we can put just value that will be automatically create the different curve. Approximation curves, as per the reading, as per the construction, that will provide some approximation values, and from that we can make some assumptions. Our curve will be like this. So curve will be based on the approximation values, not exactly. रॅन्डमली आपण व्हॅल्यू घेतो बघा, आपण एखादा चार्ट काढायचो, त्याच्यामध्ये अझम्पशन व्हॅल्यू घ्यायचो आणि 3 किंवा 2 पॉईंटच्या मधून लाईन घेतली, ते 2 पॉईंटच्या कन्सिडर करून ती लाईन जॉईन करायचो आणि कर्व ड्रॉ करायचो. ठीक आहे. बेस्ड ऑन डिपेंडन्सी अँड डिटर्मिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, अगेन देयर आर टू टाइप्स कर्व: नॉन पॅरामेट्रिक कर्व अँड पॅरामेट्रिक कर्व. म्हणजे डिपेंडन्सी आणि कोऑर्डिनेट वरती पण आपण कर्वचे टाइप पाडतो. त्याच्यामध्ये काय आहेत, एक आहे तो नॉन पॅरामेट्रिक आणि पॅरामेट्रिक. नॉन पॅरामेट्रिक मध्ये परत दोन आहेत: एक्सप्लिसिट अँड इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट मध्ये फंक्शन म्हणजे एखाद्या कोऑर्डिनेटचा जर मी ग्राफ कर्व काढत असेल तर राहिलेले दुसरे जे 2 पॉइंट आहेत ते त्याचे फंक्शन असतात. म्हणजे एक्झाम्पल बघा, इथं एक्स चा कर्व काढतोय, त्यावेळेस वाय आणि झेड हे त्याचे फंक्शन आहेत. वाय चा काढत आहे त्यावेळेस जी हे फंक्शन्स आहेत, थोडा फॉर्म आहेत, आणि त्यावेळेस झेड आणि एक्स हे वाय चे फंक्शन्स आहेत. जी फंक्शन ऑफ द झेड ऑफ एक्स, वाय इज अ फंक्शन ऑफ द झेड अँड एक्स. सो इम्प्लिसिट फॉर्म मध्ये तसं नसतं. Functions of x, y, z is equal to 0. As per we are taking some making assumptions, and we are making some x, y, z is equal to 0 functions in terms of the implicit form, and explicit form we are taking separate coordinate wise functions. Okay. And next is parametric curve. In that you can see here a separate function u is there. So x is f of u function, y is a g of u function. Here the point x, y, z on the curves is defined in terms of the independent value of the u. इथं हे सगळे डिपेंडेंट आहेत एकमेकावरती, इथं हे इंडिपेंडेंट आहेत. x ची वेगळी, y ची वेगळी, z ची वेगळी. ठीक आहे. So like this in parametric curves, each and every point, that is x, y, z, is defined in terms of the independent variable on the u value only. Okay. So we'll see in details. So first is analytical curve. That is a curve for which is input is standard analytical mathematical equation. याच्यामध्ये ऑलरेडी मी सांगितले तुम्हाला, लाईन, कर्व, पॅराबोला, इलिप्स हे ते सगळं असेल तर तो म्हणजे कर्व म्हणजे अनालिटिकल कर्व. त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड कर्व सगळे असतात, इक्वेशन असतात. The basic entities can be combined together with end conditions so at generate overall curve design. ह्याची जी काही एंटिटी आहे, जी काय आपण तयार करतोय डिझाईन कर्वचं, त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड इक्वेशनचे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशनचे इक्वेशन असतात. जसं की लाईनचं बघा, y is equal to mx plus c, एक स्टँडर्ड इक्वेशन आहे लाईनचं, बरोबर आहे. मी तुम्हाला रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट दिले एक्स अँड वायचे आणि कॉन्स्टंट सी दिला, तर ती एक कुठली तरी लाईन तयार होऊन जाईल, सर्कल. ह्या इक्वेशन मध्ये एक्स, वाय आणि रेडियसची किंमत टाकली की एक सर्कल तयार होऊन जाईल. स्टँडर्ड आहे, बरोबर. एक आहेत अनालिटिकल कर्व आहे, जिथं तुम्ही स्टँडर्ड इक्वेशन यूज करता, त्याला काय म्हणायचं, अनालिटिकल कर्व. सिंथेटिक कर्व म्हणजे फ्री शेप, त्याला असा कोणताही शेप नसतो, प्री डिफाइंड असा शेप नसतो. As per the given values we will draw the curve. तर fitting a curve which is passing through the given data points, control points, that is called as a synthetic point. Synthetic curve, that means free curve. जे फ्री कर्व असतात त्याला सिंथेटिक कर्व म्हणायचे. ठीक आहे. ऍप्लिकेशन काय याचं, डिझाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेकॅनिकल पार्ट्स सच as car bodies, aeroplane wings, ship hull, blades, bottle shape, biomedical applications.
एक डिफरन्स बघा, ज्यावेळेस मी अनालिटिकल कर्व सांगत होतो त्यावेळेस तुम्ही फक्त तो कधी यूज करू शकता ज्यावेळेस तुम्हाला त्याच शेपचे कर्व हवे असतील तर, जसं की लाईन, सर्कल, इलिप्स, पॅराबोला, ठीक आहे. हे सोडून राहिलेले अनयुज्युअल शेप्स हवे असतील तर तुम्हाला सिंथेटिक कर्व यूज करावा लागेल. जसं की कुठे कुठे वापरतो आपण, मेकॅनिकलच्या कार बॉडीज असतात, गाडी जे असते आपल्या, त्याचे शेप्स काय ठरलेले असतात का, ऍज पर द लुकिंग एस्थेटिक लुक दे विल गिव्ह द लुक ऍज अ डिफरंट लुक्स. कधी कुठं खड्डाच असतो थोडा वरती बोनेटला बघा, साईडला कर्वेचर असतात, हा अनयुज्युअल शेप आहे. एरोप्लेनचे विंग्स बघा, टिल्ट असतात, शिपचे खालचे पार्ट बघा, ब्लेड्स बघा, बॉटलचा शेप बघा. आपण ऍस्थेटिक लुक साठी पण चेंज करतो. बायोमेडिकल ऍप्लिकेशन म्हणजे जे काही सर्जरीचे त्यांचे जे काही टूल्स आहेत ते बघा. त्याच्यासाठी आपण हे सिंथेटिक कर्व खूप यूज करतो. आणि कसे करतो ते खाली बघा. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस इंटरपोलेशन अँड अप्रॉक्सिमेशन टाइप. तर हे बघा, इंटरपोलेशन टाइप मध्ये काय होतं ऍक्च्युली, आता हे जे P0, P1, P2, P3 अँड P4 हे जे पॉइंट आहेत ते आपले काढलेल्या इक्वेशन वरनं किंवा दिलेले पॉइंट आहेत ते व्हॅल्यू कोऑर्डिनेट आपण ड्रॉ केले आपल्या ऍक्सिस वरती. ऍक्सिस म्हणजे आपला हा एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस असेल, हा एक्स ऍक्सिस असेल, ठीक आहे. सगळे कोऑर्डिनेट मी ड्रॉ करून घेतले. And the definition of the synthetic curve is fitting curve which is passing through the given data point. हे पॉइंट दिले होते, मग मला कर्व ड्रॉ करायचा आहे. इंटरपोलेशन मधलं बोलतोय आता, तर मी सगळ्या पॉइंट मधून लाईन जाईल अशी लाईन ड्रॉ करतोय आणि हा शेप फ्री घेतोय. सॉफ्टवेअर मध्ये तुम्ही 2 पॉइंट लाईन जोडत असाल तेव्हा ती शेप घेईल, तो फ्री शेप असतो. मी ही लाईन अशी धरून खाली ओढली तरी तो शेप चेंज होतो. ऑलरेडी आय एम गिवन द डेफिनेशन ऑफ द सिंथेटिक कर्व इज नथिंग बट फ्री कर्व. तो कसाही शेप घेतो, ठीक आहे. आणि सेकंड जो आहे अप्रॉक्सिमेशन टाइप, ओके, अप्रॉक्सिमेशन टाइप ह्याचं कसं आहे, हा डेटा इथं आहे पॉइंटचा P1, P2, P3, P4, परंतु एक्झॅक्ट तो त्या पॉइंट मधून जात नाही. तो काय करतो, ह्या दोन पॉइंटच्या मधला, म्हणजे ह्या पॉइंटच्या ह्या किंवा ह्या पॉइंटच्या आणि ह्या पॉइंटच्या मध्ये जिथं त्याला अप्रॉक्सिमेट वाटतं तो मधलाच पॉइंट घेतो आणि एक शेप तयार करतो. इथं न जाता, असं न जाता तो काय करतो, एक अप्रॉक्सिमेट मधूनच एक शेप ड्रॉ करतो जो दोन्ही पॉइंटच्या मधून जातो. त्याला काय म्हणायचं, अप्रॉक्सिमेशन टाइप. आणि जो पॉइंटला फॉलो करतो तो असतो तो इंटरपोलेशन टाइप. ओके, अंडरस्टूड. म्हणजे लक्षात यावं तुम्हाला पाहिजे की जो पहिला टाइप होता, जो अनालिटिकल फॉर्म होता, तो काय होता, तो फक्त प्रीडिफाईन्ड शेप साठी असतो. सिंथेटिक असतो तो फ्री कर्व असतो. जो इंटरपोलेशन आणि अप्रॉक्सिमेशन दोन टाइप आहेत. इंटरपोलेशन मध्ये तो पॉइंटला फॉलो करतो आणि अप्रॉक्सिमेशनला तो दोन पॉइंट मधील एक स्पेसिफिक पॉइंट घेतो आणि कर्व ड्रॉ करतो, ठीक आहे. नेक्स्ट, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक कर्व. याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, कोणत्या बेसिस वरती आपण त्याला डिफाईन करतो. बघा, पहिला पॉइंट आहे तो कंट्रोल पॉइंट्स. कंट्रोल पॉइंट्स म्हणजे काय हो, तुम्ही जी व्हॅल्यू ड्रॉ करता, व्हॅल्यूचे पॉइंट, ह्याला काय म्हणायचं, कंट्रोल पॉइंट, ठीक आहे. हे पॉइंट नथिंग बट इज युअर कंट्रोल पॉइंट्स. ओके. सेकंड, लोकल अँड ग्लोबल कंट्रोल. आता लोकल आणि ग्लोबल म्हणजे काय, ठीक आहे. म्हणजे आता आपल्या ते कोऑर्डिनेट ऍक्सिस लोकल अँड ग्लोबल तसंच आहे थोडक्यात, पण एक्झॅक्ट तसं नाहीये. आता इथं बघा, ही पहिली फिगर वरची राईट साईडची ग्लोबल कंट्रोल आणि खालची आहे ती लोकल. ग्लोबल म्हणजे काय की पहिल्या पॉइंट पासून, एक मिनिट, हा पहिला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आहे आणि हा एंड पॉइंट आहे. तुम्ही जर स्टार्टिंग पॉइंट पासून ते एंड पॉइंट पर्यंत सगळा शेप चेंज करत असाल तर दॅट इज नथिंग बट ग्लोबल कंट्रोल. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल करताय तुम्ही त्या कर्वला, सगळा शेपच बदलून टाकताय. ओके. अँड लोकल म्हणजे काय की ठराविक स्टार्टिंग पासून न करता आणि शेवटपर्यंत न करता एक मधलाच छोटासा पार्टचा कर्व बदलताय, छोटासा, म्हणजे लोकल. सिंपल, नेम इट्स इंडिकेट्स. ग्लोबल मीन्स सगळं मोठं, लोकल म्हणजे तेवढाच पर्टिक्युलर छोटा पॉइंट. सपोज मला हितला न करता मला हितला करायचंय, मी काय करणार, हे असाच कर्व इथे येऊन देणार आणि मी इथला परत खालचा कर्व असा बदलणार, परत माझा कर्व असा होणार, पहिला असा तो खाली येणार, ठीक आहे. हे मी छोटस लोकल केलं.
आणि मला ग्लोबल परत करायचं असेल वरचं बघा, मला हा इकडून घ्यायचं असेल तर हा माझा ग्लोबल झाला. म्हणजे पूर्ण चेंज करायचं असेल तर ग्लोबल, तेवढंच करायचं असेल मर्यादित तर लोकल. फ्लेक्झिबिलिटी, सो यू कॅन सी हिअर फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे आपण किती प्रकारे चेंज करू शकतो. फ्लेक्झिबिलिटी बघा, हा फ्री कर्व आहे. रिमेंबर, सिंथेटिक इज नथिंग बट फ्री कर्व. तुम्हाला हवा तसा तुम्ही तो कर्व बदलू शकता. एक्झाम्पल ही बघा, इथे कर्व केला, इथे केला, इकडून घेतलाय, इथनं घेतलाय, इथनं घेतलाय. तुम्हाला पाहिजे तसं त्या 2 पॉइंट मध्ये तो कर्व तुम्ही फ्लेक्झिबल ठेवू शकता. ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी, फक्त ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटीची फॉलो करायची, पॉइंट फॉलो करायचे, त्या पॉइंट मधनं कर्व गेला पाहिजे एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी, आता ह्याच्यात काय आहे, ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी म्हणजे काय हॅलो की ऑर्डर किती. हा हॅलो सर, स्क्रीनवर ऍप्लिकेशन ऑफ सॉलिड मॉडेलिंग एवढं पहिलंच पेज दिसते. मग दुसरे ऑप्शन दिसत नाहीत का? नाही दिसत सर, एकच मिनिट. स्टार्टिंग पासून तसंच आहे सर. मग तुम्ही कधी सांगायचं इंट्रोडक्शन असतं, तुम्ही सांगायचं असतं. मेसेज केलता सर चॅट बॉक्स मध्ये, तुम्ही सीन केला. Okay, right now my screen is visible. Yes sir, now visible. Okay, so I have teach this already. I have given. Please, whenever you got any problem, you can just correct me, sir. This is visible, not visible. I'm just continuing, and you are not telling anyone. Okay, no problem. Okay, so I have explained this types of the curve. मी मगाशी हे सांगितलं की अनालिटिकल कर्व, सिंथेटिक कर्व म्हणजे काय. अनालिटिकल कर्व म्हणजे फक्त त्याच्यामध्ये लाईन, आर्क, सर्कल अशी जर प्रिमिटिव्ह असतील तर तेवढ्या प्रकारचेच कर्व ड्रॉ करता येतात. स्क्रीन दिसते ना माझी आता? Yes sir, now visible. ओके. सिंथेटिक म्हणजे काय, सिंथेटिक म्हणजे फ्री कर्व आहेत, त्याच्यामध्ये इंटरपोलेशन आणि अप्रॉक्सिमेशन कर्व्स आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण आपल्याला हवे तसे फ्री कर्व ड्रॉ करू शकतो. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये बघा, अनालिटिकल कर्व मध्ये फक्त काय आहे की सिंपल लाईन असेल, सर्कल असेल, इक्वेशन असेल, आपण तेवढंच ड्रॉ करू शकतो. सिंथेटिक मध्ये फ्री कर्व करू शकतो. जसे तुम्ही इथे बघा, तुम्हाला जर बघायचं, आता परत सांगतो बघा. Synthetic curve म्हणजे काय? It is nothing but it's free curve. Okay, so free curve. So you can see here interpolation type. Suppose this is data I am plotting on this XY axis. This is XY axis. I am plotting already this 4-5 points on my graph, and by using this curve, the requirement of the interpolation is passing this curve through all the points. This is the requirement. Interpolation and approximation means we are just drawing the curves
विदिन दिस 2 पॉइंट्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतं, 2 पॉईंटच्या गॅप मधला तो पॉईंट पकडतो बाय डिफॉल्ट कर्व जॉईन होतो. म्हणजे इथून मी पहिल्या पॉईंटला आणि शेवटच्या पॉईंटला, रिक्वायरमेंट एवढीच आहे की सुरुवातीला पॉईंटला सुरू झाला पाहिजे आणि शेवटला संपला पाहिजे. पहिल्याला सुरू झाला आणि तो इथं वरती न जाता पहिल्या पॉईंटला जाऊन इथं दुसऱ्या पॉईंटला तिसऱ्या पॉईंटला जॉईन न होता ह्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्यातला किंवा पहिल्या आणि दुसऱ्यातला मधलाच मिड पॉईंट काढून तो कर्व खाली येतो, सेंटर घेतो, परत तिसऱ्या आणि चौथ्याला सेंटर घेऊन खाली येतो. तर हा झाला अप्रॉक्सिमेशन. हा डिफरन्स आहे इंटरपोलेशन आणि अप्रॉक्सिमेशन फ्री कर्व. पण इथं आपण सिंथेटिक कर्व मध्ये कर्व शेप कसा आपण घेऊ शकतो कर्वचा, फ्री आहे हा, कुठेही कसाही वळू शकतो. आता इथे बघा कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक कर्व दिसते ना स्लाइड. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक कर्व. Rishikesh, screens visible. Characteristics of the synthetic curves. Any other, Yes, please sir. reply. Visible? Yes, sir, visible. Okay. Okay, so this is a global control and local control. Global means I want to change whole shape of this curve from start point to end point. सगळा मी कर्व चेंज केला, ह्याला म्हणायचं ग्लोबल. आणि छोटासाच करायचं असेल तेवढाच नॉर्मल, त्याला लोकल. म्हणजे इथून स्टार्ट पॉईंट आहे, इथून स्टार्ट केले पण इथं न जाता मी इथं जाऊन असा कर्व चेंज करून आलो, तो काय झाला, लोकल झाला. आणि फ्लेक्झिबिलिटी बघा, हा कर्व इनिशियल होता, अशी लाईन होती, मी असं केला असं केला असं केला, इथं काही होऊ शकतं का. सिंथेटिक कर्व इज कॉल्ड एज फ्री कर्व. तो काय आहे, फ्री कर्व आहे, त्याला फ्लेक्झिबिलिटी खूप आहे, लोकल ग्लोबल कंट्रोल आहे, कंट्रोल पॉइंट्स यूज करून आपण तो चेंज करू शकतो. आणि ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी हे काय आहे बघा. ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी म्हणजे काय, झिरो ऑर्डर कंटिन्युटी डिसकंटिन्युटी म्हणजे टू कर्व मीट्स विच फॉर्म्स अ शार्प कॉर्नर. म्हणजे हा एक कर्व आहे आणि इकडचा हा एक दुसरा कर्व भेटला, तर हे दोन कॉर्नर काय होतात, एक कॉर्नर तयार होतो, त्याला काय असते, ऑर्डर ऑफ कंटिन्युटी इज 0 आणि त्याला कॉन्स्टंट नाव आहे. ठीक आहे. C1 फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्युटी म्हणजे टू कर्व्स आर टँजंट ऍट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन. म्हणजे हा सर्कल आहे आणि मी असं टँजंट ड्रॉ केलं, म्हणजे ही लाईन लिनियर आहे. ठीक आहे, ह्याला लिनियर नाव आहे. आणि ते काय करतात, इंटरसेक्शनला, म्हणजे ते इंटरसेक्शन झाले दोन्ही पॉईंटचे, तर काय असं टँजंट येतात. ठीक आहे. C2 म्हणजे काय, सेकंड ऑर्डर कंटिन्युटी म्हणजे कर्वेचर टू बी सेम. म्हणजे इथं असं काहीतरी असेल आणि इथनं एक कर्व चाललाय आणि कर्वेचर सेम असते, त्याला काय म्हणायचं, क्वाड्रॅटिक. ठीक आहे. हे एक चार्ट आहे, तुम्हाला फक्त एक माहिती असावी की ऑर्डर म्हणजे काय. जशी जशी ऑर्डर वाढत जाईल, डिग्री वाढत जाईल, तर त्याचं नेचर चेंज होतं कर्वचं. म्हणजे झिरोला कॉन्स्टंट असतं, लिनियरला 1 असतं, क्वाड्रॅटिकला 2 असतं, क्युबिकला 3 असतं, क्वाड्रॅटिकला 4 असतं. हे फक्त माहित असावं कर्वच्या बाबतीत. म्हणून ऑर्डर म्हणजे काय, एक छोटासा एक्झाम्पल आहे त्याचं. ठीक आहे. हे बघा, झिरो ऑर्डर कंटिन्युटी. झिरो ऑर्डर म्हणजे इथं हे दोन कर्व आहेत, हा इथपर्यंत एक कर्व आहे. ठीक आहे, हा C1 आहे, हा C2 आहे. याला झिरो ऑर्डर कंटिन्युटी आहे, म्हणजे ते कळतच नाही की इथं काय झालंय, ब्रेक झाले का काय झालंय. ठीक आहे. एक ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काय आहे, टँजंट होते, म्हणजे हा कर्व असा आहे आणि हा कर्व असा आहे आणि ह्या दोघांना मध्ये काय झालं, टँजंट झालं, ओळखू येते तिथं. ठीक आहे. सेकंड ऑर्डर म्हणजे काय, हा कर्व आणि दुसरा कर्व एक कर्व तयार करतात, दोन्ही कंबाईन मिळून. हा रेडियस, हा सेंटर सर्कलचा धरला तर तुम्ही बघा दोन्ही पण आर व्हॅल्यू सेम येते, C1 ची आणि C2 ची. ही झाली सेकंड ऑर्डर. नेक्स्ट आहे हर्मिट क्युबिक कर्व. ओके, हर्मिट क्युबिक कर्व हा कसला कर्व आहे, अ सिम्पलेस्ट सिंथेटिक कर्व. सिंथेटिक कर्वचा एक टाइप आहे आणि तो क्युबिक डिग्री. क्युबिक म्हणजे काय, त्याची डिग्री किती, 3 आहे आणि ऑर्डर 3 आहे. ठीक आहे. क्युबिक स्प्लाइन कर्व पासेस थ्रू द डेटा पॉइंट्स. डेटा पॉइंट्स म्हणजे हे तुमचे पॉइंट P0, P1. ठीक आहे. Therefore, it is a interpolate. Interpolate म्हणजे काय, आपला पहिला पॉइंट झाला. इंटरपोलेट आणि अप्रॉक्सिमेट. जर त्याचे कर्व मधून डेटा पॉइंट्स मधून जात असतील तर त्याला इंटरपोलेट बनायचं, आणि जर त्या डेटा पॉइंट मधून कर्व जात नसेल तर त्याला अप्रॉक्सिमेट बनायचं. आता इथं क्युबिक स्प्लाइनचे कर्व हे नेहमी डेटा पॉइंट मधूनच जातात, हे लक्षात ठेवा. अँड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्युटी बिकॉज दे आर मॅचिंग एज अ टँजंट. ओके.
टँजंट सारखा एक कर्व तयार होतात. हा P1 आहे आणि P2 आहे, सॉरी P0 आणि P1, आणि त्याला टँजंट येईल असे ते तयार झालेत म्हणून तो फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्युटी. The general non-parametric equation for the basic two-dimensional cubic spline is, ह्या टू डायमेन्शनच्या क्युबिक स्प्लाइनच्या इक्वेशन साठी ही एक जनरल नॉन पॅरामेट्रिक इक्वेशन तयार होतं. y is equal to a0 constant, a1 into x plus a2 into x square plus a3 into x cube plus a4 into x4, like that will be increases. तुमच्या लाईन वाढतील, कर्व वाढतील, पॉइंट वाढतील, तसे तुमचं हे इक्वेशनचं फॉर्मॅट पण इन्क्रीज होत जाईल. ठीक आहे. ह्याचे की फीचर्स काय आहेत, इम्पॉर्टंट पॉइंट काय आहेत, हर्मेंटाईल कर्व म्हणजे नक्की काय, सिंथेटिक कर्व मधला हा कसा कर्व आहे, तर इट इज अ पॅरामेट्रिक क्युबिक कर्व. ओके, पॅरामेट्रिक सारखं एक स्ट्रक्चर तयार होतं याचं. इट कॅन जनरेट अ लॉंग कर्व बाय कंबाइनिंग द नंबर ऑफ द कर्व्स. एक मोठा कर्व मी करू शकतो म्हणजे असे वेगवेगळे कर्व जोडून. ठीक आहे, म्हणजे हे पहिलं C1, C2, C3, C4, C5, C6 असे करून, परंतु इट कॅन प्रोव्हाइड ओनली 6 कंटिन्युटी. फक्त ते किती जरी जोडलं तरी तुम्ही C0 डिग्री पर्यंत कंटिन्यू पर्यंत ते सपोर्ट करतं. ठीक आहे. It is an interpolation type again because it is passing through all the points. Then hence it is not used to generate free form shapes. याच्यामध्ये फ्री फॉर्म शेप्स पासून जनरेट करत नाही का, तर हे इंटरपोलेशन टाइप आहे. 2 points and 2 shapes at the start and end points are used to input. म्हणजे तुम्हाला ह्या कर्वचं इनपुट तुम्ही कसं घेऊ शकता, स्टार्टिंगचे 2 पॉइंट, शेवटचे 2 पॉइंट आणि त्याच्या दोन्ही शेप. स्लोप, जे स्टार्टिंगचा एक स्लोप असेल, एंड होता एक स्लोप असेल, हा तुमचा त्या कर्वचा इनपुट डेटा असेल. ठीक आहे. डिफाइनिंग टँजेंट्स इज नॉट व्हेरी कन्व्हिनियंट. कधी कधी ह्याला, या कर्वला टँजेंट ड्रॉ करणे सुद्धा कन्व्हिनियंट होत नाहीये. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक वेळेस ड्रॉ होईलच असं नाहीये. ठीक आहे. ड्रॉबॅक्स काय आहेत, ड्यू टू इट्स ग्लोबल कंट्रोल कॅरेक्टरिस्टिक्स, by changing the position of the data point the entire shape spline changes. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे की हा पॉइंट आहे पहिला, हा दुसरा आहे, तिसरा आहे. मी हे पॉइंट जोडून हा कर्व ड्रॉ केला, बरोबर, 1 2 3. आता ह्याच्यामध्ये जर मी ह्या पोझिशन बदलली, ह्या पॉइंटची 1 2 3, मी पहिला पॉइंट इथे ठेवला, दुसरा इथे ठेवला आणि तिसरा इथे ठेवला. आता बघा कर्व कसा झाला, असा झाला. म्हणजे काय होतंय, तुम्ही जर डेटा पॉइंटची पोझिशन चेंज केली तर तुमचा कर्वचा शेप पण चेंज होतोय. हा एक मोठा ड्रॉबॅक आहे. म्हणजे तुम्ही पॉइंट इकडे तिकडे छोटासा जरी हलवला तरी तुमचा कर्वचा शेप बदलतोय, कारण हा इंटरपोलेशन टाइपचा सिंथेटिक कर्व आहे आणि याच्यामध्ये पॉइंट चेंज झाला की पॉइंट मधून जाणारा कर्व पण शेप चेंज करतो. The curve is always cubic regardless of the number of the data points. ह्याच्यामध्ये तुम्ही किती नंबर ऑफ डेटा पॉइंट घेताय त्याच्यावर काही डिपेंड नाहीये, कारण की हा पॉइंट कर्व असतानाच क्युबिक कर्व आहे. ठीक आहे. द कर्व इज लेस स्मूदर दॅन अदर सिंथेटिक कर्व. हा कर्व आहे तो कमी स्मूथ आहे बाकीच्या सिंथेटिक पेक्षा. हर्मटाइड. प्रॅक्टिकली द डिरेक्शन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ द टँजंट वेक्टर इज व्हेरी डिफिकल्ट टू नो. याच्यामध्ये ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली बघायला झालं तर त्या कर्वची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन काढायला खूप अवघड जातं. ठीक आहे. मोर इन्स्टिट्यूट टू ओनली स्पेसिफिक पॉइंट. फक्त ठराविक पॉइंटलाच आपल्याला ते माहिती देण्यासारखं आहे, बाकीचं अवघड जातं की त्या पॉइंट बद्दल माहिती काढणं, कर्व बद्दल माहिती काढणं. ओके. नेक्स्ट इज बेझियर कर्व. ओके. सो ऍक्च्युअली बेझियर कर्व इज वन ऑफ द वी कॅन कॉल लाईक द मोस्ट user curve in this synthetic curve. So P. Bezier name one of the scientists is there from the French, which is a curve from Regis Renault developed in the 1962. They have developed this Bezier curve, so name itself given as a Bezier curve. Okay. Curve generated by the approximation techniques. आता हा कर्व आहे तो कोणत्या टेक्निक वरती केला जातो, अप्रॉक्सिमेशन, म्हणजे एक्झॅक्ट त्या कंट्रोल पॉइंट मधून जात नाही कर्व, तो काय करतात, अप्रॉक्सिमेशन, दोन्ही पॉइंटच्या मधलं घेऊन अप्रॉक्सिमेशन टेक्निक यूज करून
ड्रॉइंग करतात. कर्व कॅन हॅव एनी डिग्री डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स. ह्याला डिग्री डिफाईन होत नाही जोपर्यंत तुमचे कंट्रोल पॉइंट डिफाईन होत नाहीत. नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट किती आहेत त्याच्यावरती तुमचं डिग्री डिफाईन होते. ठीक आहे. नीड फॉर पॉइंट्स म्हणजे हा बेझियर कर्व ड्रॉ करण्यासाठी मिनिमम तुम्हाला 4 पॉइंट लागतात. 2 ऍट द सेगमेंट अँड 2 ऍट द टँजंट वेक्टर्स. ठीक आहे. तुम्हाला मिनिमम रिक्वायरमेंट काय आहे की 4 पॉइंट लागतात, 2 ही शेवटी सेगमेंटच्या आणि 2 ही कंट्रोल टँजंटच्या वेंडरच्या. हे बघा एक्झाम्पल खाली बॉटमला मी ड्रॉ केलंय. हे 4 पॉइंट होते P1 P2 P3 P4, परंतु कर्व कुठून गेला P1 आणि P4 फक्त स्टार्टिंग आणि एंड. P2 आणि P3 मधून गेला का नाही गेला. ते काय करते अप्रॉक्सिमेशन कर्वचं डायरेक्शन घेते विदाउट पासिंग थ्रू दॅट कंट्रोल पॉइंट्स. नेक्स्ट की फीचर काय आहे त्याचे बेझियर कर्वचे. द कर्व्स इंटरपोलेट्स फर्स्ट अँड लास्ट पॉइंट. म्हणजे फक्त पहिला आणि शेवटचा हा शेवटचा पॉइंट इंटरपोलेट करतोय, पण मधल्या पॉइंटचं काही सांगता येत नाही. इट पासेस थ्रू P0 अँड Pn मीन्स व्हॉट एव्हर द लास्ट पॉइंट. ओके. तुमचा Pn नंबर म्हणजे तुम्ही समजा 10 पॉइंट घेतले कंट्रोल पॉइंट त्या ड्रॉइंग मध्ये कर्व मध्ये, तर पहिला P1 आणि P10 2 पॉइंट मधून 100% कर्व जाणार, परंतु मधल्या 2 ते 8 मध्ये जाणार, 2 ते 9 मध्ये जाणार नाही. बिकॉज they are using approximation techniques. The curve is a tangent to the first and last segment of the Bezier polygon. म्हणजे फक्त पहिला आणि शेवटच्या पॉइंटलाच टँजंट जाते. म्हणजे हा P0 पहिल्या पॉइंटचा कर्व आहे, इथंच फक्त टँजंट होणार आणि शेवटच्या ह्या कर्वला इथं एक टँजंट होणार. हे दोनच होणार. ठीक आहे. कर्व इज व्हेरी स्मूथ अँड फ्लुइड फ्लेक्सिबल as compared to previous curve. Okay, that previous curve, B-spline curve, this Bezier curve is very smooth. Okay, Hermannitide curve, as per compared to Hermannitide curve, the Bezier curve is very smooth and flexible. Convex hull properties means a convex hull defined as a maximum area prescribed by control points which is a curve to lie. म्हणजे याच्यामध्ये कॉन्व्हेक्स टाइपचं नेचर म्हणजे हे बघा एकदम असं वरती कॉन्व्हेक्स देन कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स असं नेचर ह्या ग्राफ मध्ये कर्व मध्ये आहे. इझी टू जनरलाइज टू हायर ऑर्डर. मगाशीच म्हटलं तुम्हाला याची ऑर्डर कशावरती डिपेंड आहे. जेवढे जे पॉइंट वाढतील त्याच्यावरती त्याची ऑर्डर ठरते. ठीक आहे. इन्सर्ट मोर कंट्रोल पॉइंट्स अँड यू विल गेट द मोर ऑर्डर्स. ओके. जेवढं तुम्ही पॉइंट वाढवचाल तेवढे तुम्हाला ऑर्डर जास्त ऑप्टेन होणार. व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ द बेझियर कर्व्स. द कर्व लॅक्स ऑफ द लोकल कंट्रोल. म्हणजे याच्यामध्ये लोकल कंट्रोल आपल्याला करता येत नाही. सपोज मला एवढाच कर्व चेंज करायचे तर नाही येत. याच्यामध्ये लोकल कंट्रोलचा एक प्रॉब्लेम आहे. That is by changing the position of the one vertices, whole shape of the curve changes. मी फक्त इथलं vertex चेंज करायला गेलो तर सगळा शेप चेंज होऊन जातो कर्वचा. ठीक आहे. So that is the one problem. Curve does not pass through all the control points which may be inconvenient to some designer. सगळ्याच पॉइंट मधून कर्व पास होत नाही आणि हे कारण होऊ शकतं की प्रत्येक डिझायनरला ते कन्व्हिनियंटच असेल असं नाही. ठीक आहे. म्हणजे ठराविक डिझायनरच्या रिक्वायरमेंट असतात की हे सपोज पॉइंट आहे तर ह्या सगळ्या पॉइंट मधनच कर्व पास झाला पाहिजे असं काही डिझायनरचं म्हणणं असतं. त्याच्यामुळे हा जो बेझियर कर्वची प्रॉपर्टीज आहे अप्रॉक्सिमेशनची ते फक्त पहिल्या पॉइंट मधून आणि शेवटच्या पॉइंट मधून 2 पॉइंट मधून डेफिनेटली जातो, परंतु राहिलेले एक पॉइंट आहेत ह्याच्यामधून पास होत नाही. हे सगळ्यांनाच कन्व्हिनियंट असेल असं नाहीये. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबॅक. The degree of the Bezier curve depends on the number of the control points. Already I said whatever degree. ठीक आहे. किती डिग्री कर्व आहे हे फक्त त्याचं पॉइंट वरतीच डिपेंड आहे. कंट्रोल पॉइंट किती पॉइंट घेतले तिथे 1 2 3 4 5 6 ह्या 6 पॉइंट वरती त्याची डिग्री व्हॅरी होणार. परत तुम्ही पॉइंट वाढवले 8 9 10 परत डिग्री व्हॅरी होणार. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल द ड्रॉ क्युबिक कर्व नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स रिक्वायर्ड 4. क्युबिक कर्वला मिनिमम ड्रॉ करताना तुम्हाला 4 पॉइंट लागतात. ठीक आहे.
तसं हिचं कसं आहे, तुम्ही जेवढे पॉईंट वाढवताल तेवढे तुमची डिग्री चेंज होते. ठीक आहे. मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स required higher order of Bezier curve. However, higher order curves are inherently more wavy. म्हणजे जेवढं तुम्हाला अवघड शेप ड्रॉ करायचे असतील तर त्याला हायर ऑर्डरचे बेझियर कर्व लागतात. हायर ऑर्डरचे बेझियर कर्व लागतात म्हणजे काय, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉईंट तुम्हाला जास्त घ्यावा लागतात. आणि ह्याचं एक काय होतं की जेवढे तुम्ही ऑर्डर वाढवत जाल तेवढं तुम्हाला ती एक लेंदी आणि एक अवघड प्रोसेस होऊन जाते. ठीक आहे. हा एक बेझियर कर्वचा ड्रॉबॅक आहे. Next is B-spline curve. So B-spline curves, it focuses on limitation of the cubic and Bezier curves. म्हणजे आतापर्यंत झालेले हार्मोंटाइड म्हणजे क्युबिक आणि बेझियर कर्व ह्याच्यामध्ये जे काही लिमिटेशन आले ते ओव्हरकम करून आपल्याला बी स्प्लाइन कर्व येतो. आता तुम्ही हार्मोंटाइड बघितला तर तो एवढा स्मूथ नाहीये, त्याच्यापेक्षा बेझियर हा स्मूथ आहे आणि ह्या दोघांपेक्षा जास्त स्मूथ कोण आहे तर बी स्प्लाइन. So using special set of the blending functions, they provide local control without increasing degrees of curves. We can add the control points. म्हणजे बेझियर मध्ये कसं होतं, तुम्ही पॉइंट्स वाढवले की डिग्री वाढवते. ठीक आहे. हार्मोंटाइड मध्ये काय होतं, लिमिटेडच पॉइंट यूज करू शकता, शेप चेंज करू शकत नाही. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, लोकल कंट्रोल पण करू शकता आणि लोकल कंट्रोल केल्यामुळं दुसरा शेप पण चेंज होत नाही आणि तुम्ही डिग्री पण वाढत नाही. हा ह्या कंट्रोल पॉइंटचा आणि बी स्प्लाइनचा फायदा आहे. 4 कंट्रोल पॉइंट्स कॅन प्रोड्यूस लिनियर कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व, क्यूबिक बी स्प्लाइन कर्व ऑल्सो. क्यूबिक मध्ये 4 लागतात त्यावेळेस क्यूबिक तयार होतो, परंतु बी स्प्लाइन मध्ये 4 पॉइंट वरतीच तुम्ही लिनियर कर्व करू शकता, क्वाड्रेटिक करू शकता, क्यूबिक पण करू शकता. ओके. यू कॅन क्रिएट एनी टाइप ऑफ द कर्व बाय युजिंग बी स्प्लाइन कर्व. इट कॅन बी ओपन और क्लोज कर्व. हा तुमचा ओपन कर्व पण असू शकतो आणि क्लोज कर्व पण असू शकतो. म्हणजे असाच असू शकतो किंवा असा पण कर्व असू शकतो. ठीक आहे. सो these are the some benefits over the previous two cubic and Bezier curve. So next is NURBS. NURBS means non-uniform rational B-spline. B-spline चा पुढचा टाइप आहे non-uniform. Example of the rational curves where non-uniform knot vectors are used to represent the curve. म्हणजे नॉन युनिफॉर्म वेक्टर जर रिप्रेझेंट करायचा असेल तर त्यावेळेस तो यूज करतो कर्व, रॅशनल कर्व, त्याला म्हणायचं नर्ब्स. So main advantages of these NURB surfaces over polygon is NURB surface can create smoother surfaces with less control point. याचा फायदा काय बी स्प्लाइनच्या अगेन्स्ट की तो काय करू शकतो, वेगवेगळे कर्व असे वेगवेगळ्या शेपचे कर्व काढू शकतो आणि तो बी स्प्लाइन पेक्षा प्रीवियस बी स्प्लाइन पेक्षा नर्ब्स मध्ये ते अधिक स्मूथ करू शकतात. ठीक आहे. नर्ब सर्फेसेस are especially suited for creating organic smooth surface. हे कोणाला जास्त सूट होतात, जिथं तुम्हाला ऑर्गॅनिक स्मूथनेस हवा असतो तिथे तुम्हाला नर्ब्स हे एक बेस्ट सोल्युशन आहे. रॅशनल कर्व्स कॅन हँडल बोथ एनालिटिकल अँड सिंथेटिक कर्व्स. ठीक आहे. हे जे रॅशनल कर्व्स आहेत हे ऍट अ टाइम दोन्ही टाइपचे सिंथेटिक कर्व आणि एनालिटिक कर्व हँडल करू शकतात. Not only one type of the curve, they can handle both type of the curves. So rational curves represents a point with homogeneous coordinate system where three-dimensional coordinate system is expressed as wx, wy, wz, that is with additional coordinate representing weight w. म्हणजे रॅशनल कर्व हे एका वेळेस दोन्ही टाइप ऑफ कर्वचे हँडल करू शकतात. अजून होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टीम ज्यावेळेस 3D ड्रॉइंग काढतो आपण त्यावेळेस त्याचे जे काही होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टीम असतात त्याच्यामध्ये पण ते सपोर्ट करू शकतं. तर बघा तुम्ही आतापर्यंत आपण बघितलेले हार्मोंटाइड असेल, बेझियर असेल, बी स्प्लाइन असेल, त्याच्या अपोजिट एक्झॅक्ट अपोजिट नर्ब्स कर्व हे सगळ्या टाइप ऑफ कर्वचे कर्व ड्रॉ करू शकतो. ठीक आहे. नर्ब्स हॅज मोर वर्सॅटाइल मॉडिफिकेशन कॅपॅसिटी. तुम्ही सगळ्या टाइपचे मॉडिफिकेशन कर्व मध्ये करू शकता विदाउट चेंजिंग साइज अँड शेप. ठीक आहे. पॉइंट्स वाढवू शकता, कमी करू शकता. युजिंग द सेम कंट्रोल पॉइंट्स with different weights with different curves can be generated. सेम कंट्रोल पॉइंट आहेत, मी बदलणार नाही असं इंजिनियर म्हटला, मला फक्त बाकीच्या दोन प्रॉपर्टी बदलू शकता, वेट्स अँड कर्व्स.
शेप ऑफ द कर्व्ह, तर तुम्ही ते करू शकता आहे त्याच कंट्रोल पॉइंटच्या प्रॉपर्टीज वरती. सो दॅट आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट advantages of the NURBS. Okay, so our second chapter has finished. Okay, so these are the some sample MCQ questions from these second questions. Okay, so you can see just one by one. So first is the point that govern the shape of the curve is modeling are called as. कोणी सांगेल का? The points that govern the shape of the curve is modeling. कर्वचा शेप कशावरती ठरतो? कोणत्या पॉइंट वरती? त्याला आपण काय म्हणतो? कंट्रोल पॉइंट. ओके, व्हेरिफिकेशन ऑफ द इंटरफरन्सेस ऑफ द फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द मॉडेलिंग इज इझिली पॉसिबल इन. कशामध्ये करतो आपण? व्हेरिफिकेशन ऑफ इंटरफरन्सेस ऑफ फीचर्स. मॉडेलिंग मध्ये ज्यावेळेस दोन वेगवेगळे मॉडेल असतात त्याच्यामध्ये जे काही इंटरफरन्स होतं त्याचं व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी आपल्याला कशामध्ये कळतं लगेच की हे कुठं झालंय, काय झालंय? सरफेस, सॉलिड का वायर फ्रेम का ऑल ऑफ दिस. वायर फ्रेम मध्ये लवकर सरफेसेस दिसतात का? नाही दिसत. सरफेसेस मध्ये फक्त सरफेस दिसतात. सॉलिड मॉडेल मध्ये बघा तुम्हाला काय वाटतंय बघा. Which of the following is a type of the curve is a geometric modeling? Geometric modeling मध्ये टाइपचे कर्व कोणते आहेत? बेझियर, बेनाझीर, नर्ब्स. डी बोथ ए अँड सी. हा पण बघितला आपण, हा पण बघितला. हा काय आहे? बेनाझीर. हा चुकीचा आहे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. कॉन्व्हेक्स हल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ. कॉन्व्हेक्स हल आपण आता कुठं बघितलं? हार्मोटाईड मध्ये बघितलं का क्युबिक मध्ये बघितलं का बेझियर मध्ये का बेस प्लॅन मध्ये? तर कॉन्व्हेक्स हल हे फक्त बेझियर कर्व मध्ये असतं. ठीक आहे. Which one of the following takes comparatively less memory space to represent objects in geometric modeling? याच्यामध्ये कोणतं मॉडेलिंग टाइप आहे? सॉलिड आहे का सरफेस का वायर फ्रेम की ड? नन ऑफ दिस. ते मेमरी कमी घेतं. ऑफकोर्स वायर फ्रेम. Nerves based curve is uniform, rational, non-uniform, both A and B. काय आहे? रॅशनल आहे का? आहे. युनिफॉर्म आहे का? बोथ. सी, ए एंड बी. Yes, sir. How? You can just see a long form of this non-uniform rational B-spline. Non-uniform, na? So how that uniform will become? So uniform is not there, only rational. So answer is only A. Okay. So I want to declare our second chapter is over. So coming next lecture, I will share you the quiz on our second chapter. Okay. So coming next lecture, I will take the quiz on the second chapter, and hence next lecture we will start our third chapter, that is a finite element method and automation. Okay. So again, I request all of you, please be sincere. Okay, while attending lecture, please be answerable. Okay.